बिसारियो रे दीवाने दी, बिसारियो रे दीवाने दी, बिसारियो रे दीवाने दी, बिसारियो रे ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ, ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ। ਰਹਾਉ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ। ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਤੂੰ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ
छिन छिन ओत विहात है, फूटे घट जो पानी। मनुख जन्म है हारियो, दीन बिसारे रे दीवाने। दीन बिसारे ओ रे, दीन बिसारे रे दीवाने। दीन बिसारे ओ रे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। साध संग साध संगत कबहू नहीं कीनी। रचियो धंधा झूठ साध संगत कबहू नहीं कीनी। रचियो धंधा झूठ सुआन सूकर बायस जीवै। भटकत चालियो उठ गुरु महाराज कह रहे हैं भगत कबीर जी, सुआन सूकर बायस जीवै। सुआन के अंदर कुत्ते, सूकर के अंदर सूर, कुत्ते ते सूर दे वांग तू भटक रहा है, जानवर की तरह तू भटक रहा है। भटकत चालियो उठ, इस तरह भटकते हैं तू एक दिन उठ जाना है, भाव मंडल छोड़ जाना है। आपस को दीर्घ कर जाने, औरन को लग मात। अपने आप को तो बड़ा दीर्घ, बड़ा बड़ा तो सियाना समझदा है, बाकियां नूं नीवा समझदा है। आपस को दीर्घ कर जाने, औरन को लग मात। मनसा बाचा कर्मना, मैं देखे दोजक जात। भगत कबीर जी कह रहे हैं, मैं देखे ने, मन करके बचना करके देखे लोग दोजक में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। कामी क्रोधी चातरी, बाजीगर बेकाम।
निंदा करते जन्म सिरानो, कबहू न सिमरियो राम, कबहू न सिमरियो राम। मनुख जन्म निंदा चुगली करते निकल गया, कदी उन्होंने नहीं सिमरिया जिसने तेनू ये जन्म दिता, जिसने तेनू मनुख बनाया, जिस दे कारण तू जिंदा है, जिस दे कारण जे प्रसाद तू प्रगट संसार, जिस दे कारण तू संसार विच प्रगट है, तू संसार देख रहे हैं। भगत कबीर जी कह रहे हैं, कबहू न सिमरियो राम, कबहू न सिमरियो राम। कह कबीर चेतै नहीं, मूर्ख मुग्ध गवार। भगत कबीर जी उन्होंने लोगों को मूर्ख ते गवार कह रहे, जेड़े रब को सारा कुछ लैके उन्होंने कदे सिमरते नहीं। असी इस टाइम जो भी हाँ, इस टाइम उसका कारण परमात्मा है। परमात्मा है ते ये सारा तमाशा हो रहा है। परमात्मा है ते ये सारा ब्रह्मांड जो है वो काम कर रहा है। तो जो भी देख रहे हैं अखां दे नाल, एक एक सेकंड करामात हो रही है। हर पल परमात्मा करामात कर रहे हैं। परमात्मा की करामात जो है वो सानू दिस नहीं रही, असी अन्ने हो गए। हर सेकंड परमात्मा, हर सेकंड करामात हो रही है। पर मूर्ख लोगों नू भगत कबीर जी की कह रहे हैं, कह कबीर चेतै नहीं, मूर्ख मुग्ध गवार। राम नाम जानियो नहीं, कैसे उतरस पार। राम नाम जानियो नहीं, कैसे उतरस पार। किस तरह पार किस तरह होएगा? भगत कबीर जी कह रहे तू जाने ही नहीं परमात्मा के नाम नू, तू जाने ही नहीं, फिर पार किस तरह होएगा? पार का मतलब यह है कि अपने घर किस तरह पहुंचेगा। इस वेले भी तू जून च है, पर उस जून विच है जिहड़ी सब तो श्रेष्ठ ते चंगी जून रब ने पाया है। भगत कबीर जी की कह रहे हैं, जे ये जून लैके राम दे नाम नूं नहीं जाने। राम की है? परमात्मा एक शक्ति है, वो व्यक्ति नहीं। परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं। ये जो झगड़े संसार विच हो रहे ने, ये रूप रंग दे कारण ही हो रहे ने। कोई कहता है राम वड्डा, कोई कहता रहीम वड्डा। लोकी रब नूं मंदिर ते मस्जिद विच लभदे फिरदे। लोग सोचते रब किते बाहर बैठा है। भगत कबीर जी कह रहे तू उन्होंने जाने नहीं। राम नाम जानियो नहीं, कैसे उतरस पार। कैसे उतरस पार। वाहे गुरु वाहे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਨੁਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾਇਆ। ਜੇ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾਇਆ। ਬੁੱਝਣਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁੱਝਣ ਦੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਝ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਲ ਪਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲ ਪਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਪਲ ਪਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਪਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭੇ। ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਵਾਹ। ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਪਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਘੁੰਮ ਰਹੀ, ਰੁਕਦੀ ਕਦੀ? ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।
जो भी देख रहे हैं वो हर एक चीज करामात है। साडा बोलना करामात है, आवाज साडे मूँह चों आवाज निकलनी करामात, अखां दे नाल संसार देख रहे हैं करामात, कानां दे नाल आवाज सुन रहे हैं करामात, पैरां नाल चल रहे हैं करामात, खाना खा रहे हैं करामात, फुल्लां विच रंग ने करामात, पेड़ पौधे देख रहे हैं, फल लगे ने, कोई जमीन च मिट्टी च खंड नहीं पांदा, मिठास बन रही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, करामात करामात हर सैकेंड हो रही है, पर सानू दिसदी नहीं पई, सानू परमात्मा दिस नहीं रहा कि परमात्मा कर की रहा। एक सैकेंड वो करामात कर रहे, असीं अन्ने हां, सानू दिस नहीं रही। गुरु महाराज की कह रहे तो बुझ नहीं पा रहा, मानुख बिन बूझे बिरथाया, बिन बूझे बिरथाया। रब तेरे नाल कितना कुछ कर रहा, तेनू खिला रहा, तेनू खेटा खिला रहा, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ नहीं है। जिस तरह पानी विच कोई बुलबुला उठिया है, वो बुलबुले की कोई होंद नहीं, पानी है तो बुलबुला है। उस तरह परमात्मा है तो असी हाँ, परमात्मा के कारण संसार है, ना कि संसार के कारण परमात्मा। क्योंकि ये जो संसार है, गुरु महाराज कहते हैं जैसे जल ते बुद्ध बुदा उपजै बिन सरीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाह वाह, कमाल है परमात्मा, परमात्मा ही गुरु है, असीं नूं कह रहे वाह कमाल। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जो दिसेगी ना उसकी करामात ऑटोमेटिक वाह वाह निकलेगी। कमाल कर रहे हैं भाई रब, तू कमाल कर रहे हैं। पानी किते असी डबल स्टोरी कोठी ते चढ़न होए, ट्रिपल के उत्ते 20 मंजिल दे मोटर लगाने हैं, पर परमात्मा बिना मोटर तो पेड़ां दे विच, पेड़ किस तरह पानी खिंचदे ने, वो फलां विच पानी इकट्ठा हो जाता है। परमात्मा पल पल करामात कर रहे हैं। परमात्मा कर रहा पर दिसदा नहीं, घट घट में हर जो बसै संतन कहो पुकार। संतां नूं दिसिया घट घट जे वसिया, करामातां कर रहा। सबे घट राम बोले रामा बोले, सबे घट राम बोले रामा बोले, रामा बोले सबे घट राम बोले रामा बोले, सबे घट राम बोले रामा बोले। सबे घट का मतलब है जिन्ने पशु पक्षी ने, जिन्ने जानवर ने, जिन्ने मनुख ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਮੋਰ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਕੀ ਉਹ ਮੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? परमात्मा आप ही।
ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, रतन जन्म खोया। भगत कबीर जी कह रहे क्यों लालच विच लग के हीरे वर्गा जन्म जिहड़ा गवा रहे हैं। ये जो संसार है जिथे असीं बैठे बंदा इत्थे लालची हो गया, लालच के कारण कंपीटिशन हो गया, इत्थे ज्यादा समान इकट्ठा कर लिए, ज्यादा सोना चांदी इकट्ठा करना, ज्यादा धन इकट्ठा करना, लोभी हो गया बंदा। इस लोभ के कारण भगत कबीर जी कह रहे हैं, रतन जन्म खोया, रतन जन्म खोया। प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया। पूरब जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया, बीज नाही बोया, बीज नहीं पाया। भावे कि रब दे नाम नूं बीजिया, इहनूं संगत नहीं कीती जिथे तेरी समझ जिहड़ी है, तेरी समझ दे विच रब बैठ रहा है। तू इस गल नूं कदी ये रब दे नां दा बीज नहीं पाया। बिंद ते जिन पिंड किया, एक बूंद तूने तेरा पिंडा बनाया। सोच जरा ध्यान नाल, वो शक्ति तेरे लिए की कर रही है। करामात बाहर भी हो रही है तो तेरे अंदर भी हो रही है। तू आप ही करामात है, तू आप चलती फिरती एक रब की करामात है कि मिट्टी बोल रही है। मिट्टी बोल रही है, मिट्टी देख रही है, मिट्टी चल रही है। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। जिस तरह इस धरती चों पेड़ पौधे बने ना, उस तरह असी गुरु महाराज की कह रहे हैं, किस तरह बनया तू? पांच तत्त को तन रचियो, पांच तत्त को तन रचियो, पांच तत्त को तन रचियो, पांच तत्त को तन रचियो। तेरा शरीर जिहड़ा पार्ट है धरती का, इहदे विच धरती, आकाश, अग, हवा, ये पंजा तत्तां दे नाल ये शरीर बनिया। ये शरीर कित्थों मिले? धरती चों मिले। गुरु महाराज की कह रहे हैं, ये सियाणियां समझते सही,
ਚਲੋ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਣਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਮਝ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ। 10 ਮਾਸ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਉਰਦ ਰਾਖਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? 10 ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰਾਖਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ, ਬਹੁਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ। ਬਾਰਕ ਤੈ ਬਿਰਦ ਪਿਆ, ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਬਾਰਕ ਤੈ ਬਚਪਨ, ਬਾਰਕ ਸੀ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਚਪਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਇਆ? ਜਾਂ ਜਮ ਆਏ ਚੋਟ ਪਕੜੈ। ਚੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕੜਦੇ
तबे काहे रोया। फिर क्यों रोया? जी उसले बड़ा रोंदा कर लांदा कहंदा होया की हो की गया। तेनू पंजा तत्तां दे शरीर चों बाहर कढ़िया जांदा है। फिर बड़ा पछतांदा ते रोंदा कहंदा भगत कबीर जगा रहे कहंदे ये घटना जिहड़ी है तेरे नाल घटन वाली है। मनुख जन्म विच दो घटना जिहड़ियां ने, एक जन्म ते दूजा जदों ये पंजा तत्तां दा शरीर छड्डना है ना, ये सब तो अलग घटना है। जब तू शरीर छड़ेगा वो घटना ऐसी है कि तू दोबारा ये सुपने विच संसार विच नहीं आएगा। पर जीव जाना चाहता है, कहता इत्थे रहना चाहता सुपने दे विच। तो मन ऐसा लग्या इस सुपने दे विच संसार विच इहदा ऐसा मन लग्या है, ये भुल ही गया है, ये बुझ ही नहीं पा रहा कि सुपना है संसार। इत्थे मन ला बैठा है। ਜਿਹੜੀ चीज झूठ है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मन लग गया ਤੇ ਜਿਹੜੀ चीज सच है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लग नहीं रहा। संसार छोड़ जाना ਇਹਨੂੰ पता भी है कि सारे जा रहे ने, मैं भी जाना है। फिर भी इन्हें मन पूरा लाया, पूरा जोर लाया कि मैं ना जावा। 2 4 5 10 साल उम्र मेरी बढ़ जाए, कोई ऐसी एक्सरसाइज करा, कोई ऐसी दवाई खां कि उम्र लंबी हो जाए मेरी। हर बंदा यही चाहता, उम्र लंबी कर रहा, बचना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। उम्र लंबी करके करेगा कि? गुरु महाराज कहते ये उम्र लंबी की सर्प जैसे अरजारी हर बिसरत सदा कुवारी। हर बिसरत सदा कुवारी ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी। जे तेरी उम्र लंबी भी होगी, नव खंडन को राज कमावे अंत चले को हारी। जे 80 साल है तो 90 हो जाएगी, होर जोर ला लेगा 90 की 100 हो जाएगी। 100 साल के तो बंदे देखे ने अखां दे नाल, जिन्हां दी उम्र 100 तो उत्ते आ, उन्हां दा हाल वेख जाके ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇਖ ਲੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਂਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਕਿਨ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਈ। ਤੇ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ 5-10 साल ज्यादा कटेगा, फिर भी तो जाना ही। बारक ते बिरद पिया होना सो होया, जा जम आए चोट पकड़े तबे काहे रोया। उस वेले जी बड़ा रोंदा है जदों ये शरीर चों पंजा तत्तां दे शरीर चों बाहर कढ़िया जांदा। उस वेले कदों ये की होया? क्योंकि इस सुपने विच रहना चाहता है, भार ये संसार माया दे मंदिर विच रहना चाहता है, क्योंकि उत्थे इहदी अजे अटैचमेंट टुटी नहीं। माया दा मंदिर छड्ड चलिया हुण, पर छड्डते चले क्योंकि हुक्म भी छड़ चले। इन्ना ही हुक्म सी, इन्नी देर तो माया के मंदिर विच रहना सी, पर माया के मंदिर विच रह के तू माया का सिमरन नहीं सी करना, तू परमात्मा का सिमरन करना सी जिन्हें माया रची,
ਜਿਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਜਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ, ਬਾਜੀ ਕਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਦਿਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਾਦੂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਾਦੂ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਜੀਏਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਇਸ ਮੈਜਿਕ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹਾਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਜਾਲ ਤੋਂ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਛੁੱਟਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਛੂਟੈ ਮਹਾਜਾਲ ਤੇ। ਮਹਾਜਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਗ ਮੈਜਿਕ। ਸੋ ਛੂਟੈ ਮਹਾਜਾਲ ਤੇ। ਕੌਣ ਛੁੱਟਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ, ਜਮ ਨਿਹਾਰ ਸਾਸਾ, ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਰਾ। ਬਾਜੀਗਰੀ ਮੈਜਿਕ, ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜੀਗਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਤ ਢਾਲ ਪਾਸਾ, ਚੇਤ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਦਲੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਦਲੇ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਉਹਦੀ, ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੀ, ਬੀਜ ਉਹਦਾ, ਪੱਤੇ ਉਹਦੇ, ਫਲ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੂਹ ਬੋਲਦੀ, ਇਹ ਰੂਹ ਉਹਦੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਦਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਝਗੜੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਲੱਭਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਧ ਲੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਘਟੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਹੈ ਦੇ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਔਦ ਘਟੈ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਘਟੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਹੈ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ 1000 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ 1000 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ 1000 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਾ, 110 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੇ ਹਾਰ, ਪਰ 10 ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਨ ਸੋਚੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੇ ਝਗੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪੰਜ ਕੋ ਝਗੜਾ, ਝਗੜਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਮ ਆਏ ਕਿ ਚੋਟ ਗਿਆ ਪਗ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਸੁਣ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ, ਕਥਾ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਂਗਾ, ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ? ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਧ ਲੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਘਟਾ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਹੈ ਦੇ, ਤਰਨਾਪੋ ਬਿਖੇਰ ਸਿਉ ਖੋਇਓ ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਈਏ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤ ਨੇ, ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨ ਆਪੋ, ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਛੱਡ, ਆ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ। ਤਰਨਾ ਪਿਓ ਬਿਖੇਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨਾ, ਬਿਰਧ ਪਿਓ ਅਜਹੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੈ, ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਉਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਮੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ? ਤਰਨਾ ਪੋ ਬਿਖੇਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨਾ, ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨਾ, ਬਿਰਧ ਪਿਓ ਅਜਹੂ ਨਹਿ ਸਮਝੈ, ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਉਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਿਓ ਜੇ ਠਾਕੁਰ, ਸੋਤਾ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾਇਓ। ਠਾਕੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਿਓ ਜੇ ਠਾਕੁਰ, ਸੋਤਾ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾਇਓ। ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਓ? ਜਿਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੂਨ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਤਾ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਸੋਤਾ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾ, ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਓ।
मुक्त होत नर जाके सिमरै, निमखनता को गायो, निमखनता को गायो। गुरु महाराज की कह रहे हैं, जिन्हें तेन बंदे दे जून च पाया, जिन्हें तेन मनुख बनाया, तू ओनू याद नहीं किया। मुक्त होत नर जाके, ओनू याद करेगा मुक्त हो जाएगा, बच जाएगा, दोबारा जूना च नहीं मिलन गया। देखो है ये भी जून है, इनू पालना कोई सौखा नहीं है। दिन दे विच किन्नी वारी अंदर लंगर सुटदे हैं, किन्नियां रोटियां पांदे हैं इस मूंह दे राही शरीर विच। कोई काम सौखा भी नहीं है। ये पेट भरना, फिर पेट दे विच रोटी ने गलना, फिर अंदर ही गटर लगा, वो सारा मल मूत्र इहदा बाहर कढना, रोज ये प्रोसेस करना, रोज ही करना, रोज शरीर नूं नवाना, कोई सौखा नहीं है, सौखा नहीं है। गुरु महाराज कहते बच जाएगा जो ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੇ, ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਵਾਲੇ, कोई गड्डियां नहीं, कोई कपड़े, हर वेले खतरा तेरे सिर ते, हर वेले भजिया फिरेगा, उथे कंडियां च जाके सोएगा, झाड़ियां दे थल्ले, बूटियां दे उत्ते चढ़ेगा, बड़ा परेशान होएगा। उस वेले मनुखा दे ही नहीं मिलनी दोबारा, बड़ी मुश्किल दे नाल ये जून तेनू मिली है। गुरु महाराज कह रहे ने अजे मौका है, तू ओदा सिमरन कर, जिन्हें तेनू मनुख बनाया है, उस शक्ति नू चेते कर, उस रब नू याद कर। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। उस शक्ति हर जगह प्रेजेंट है। तो गुरु महाराज कहते हैं जिन्हें तेनू मनुख बनाया ਉਹਨੂੰ चेते कर। मानस जन्म दियो जे ठाकुर, सोता क्यों बिसरायो। मुक्त होत नर जाके सिमरै, निमखनता को गायो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मुक्त होत नर जाके सिमरै, निमखनता को गायो। माया को मद कहाँ करत है, संग न काहू जाई। मद कहते हैं हंकार नूं। बंदे को 4 पैसे आ जान बड़ा हंकार करता है। अगले का मकान छोटा है तो मेरा बड़ा है, अगले को पैसे घट ने तो मेरे को ज्यादा है, अगले की चपड़ासी की नौकरी है तो मैं अफसर हाँ। बड़ी ईगो करता बंदा। तो गुरु महाराज की कह रहे हैं, कहते क्यों मद करदा है, कहते संग ना काहू जाई। माया को मद कहां करता, माया का क्यों हंकार करता। बड़ा अमीर है जी, करोड़ां दी गड्डियां च घूमदा, करोड़ां दे मेरे को जहाज ने। तो गुरु कह रहे ना लै जाएगा। गुरु कह रहे मूर्खा सुता पिया है, एक चीज भी तेरे नाल नहीं जानी। कहते ना मद कर ना हंकार कर माया दा। की कह रहे गुरु महाराज, माया को मद कहां करत है, संग न काहू जाई। संग न काहू जाई। ये
ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਮੂਰਖਾ। ਗਹਿਰੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੰਗ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਤ ਸਹਾਈ। ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੇਤ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਤ ਸਹਾਈ। ਅੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਤ ਸਹਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਿਓ ਜੇ ਠਾਕੁਰ। ਉਹਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ, ਅੱਲਾ ਕੀ, ਰਾਮ ਕੀ, ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਰੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਗੋਰਾ ਨਾ ਕਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ। ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ। ਅੰਦਰ ਵਸੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਤ੍ਰਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਠਾਕੁਰ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਿਹਚਲ ਚੌੜ ਛਤ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਿਹਚਲ ਚੌੜ ਛਤ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
पर परमात्मा उस तो भी वड्डा है। जिन्ना तुसीं ब्रह्मंड देख रहे हो ना, कि धरती जिहदे उपर असीं इस वेले बैठे हैं, एक रेत दे कण जिहड़ी कण रेत देखिए सी जिहड़ी असीं यूज करदे हां ਜਦੋਂ मकान बनाते हैं, रेत मंगवाते हैं ट्रालियां टिपरां च, ਉਹ रेत का एक कण चुक लो, कण एक दाना रेत का, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਕਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ परमात्मा के दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ, इस कण ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ परमात्मा ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਕੂਪ ਪਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਨੇ, ਝਰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕੂਪ ਪਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ। ਐਸੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਹਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਚ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਰੱਬ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 5, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, परमात्मा मेरी मत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਹਿਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ, ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ। सगल पवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। सगल पवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। ये सगल भवन दे नायक मेरी बुद्धि खोल, मेरी मत खोल, मेरी मत विकारां च बज गई है, मैं छोटा बहुत सोच रहा। ऐसे मेरा मन विकारां च विख्या बिमोया, इन्हें कोई सुझदा ही नहीं पिया। इस करके सगल भवन दे नायक हे अकाल पुरख परमात्मा, छिन जिन्हें दर्शन दे, मेरे ते मेहर कर। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। मेहर कर, मैनू विकारों तो बाहर कर, अपना दर्शन दे। मैं मूर्ख ते फस गया किथे, तू मेहर करे ते तेरे दर्शन हो सकते। परमात्मा मेहर करे, इसे वेले तुहानू विराट स्वरूप जिहड़ा है कहंदे आ, परमात्मा दा रूप रंग नहीं, पर तुसी इमेजिनेशन नाल तुसी ब्रह्मांड विच उस नूं फील कर सकदे हो। हुणे एक छिन दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका। एक छिन
दर्श दिखाएगी। मलन पई मत माधवा, मत मेरी नहीं मैली होगी मेरे माधव। हे परमात्मा अकाल पुरख, हे मेरे राम, हे अल्लाह, मलन होगी मत जेड़ी गंदी होगी विकारा नाल, सुझदा कुछ नहीं पिया मेरे ते मेहर कर। रब कृपा करी इस जीव ते मेहर करे, फिर इहदी जेड़ी ब्लॉकिंग है, जेड़ी इहदी जेड़ा विचार ब्लॉक हो गए ना, वो विचार खुल सकते हैं। मलन पई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए, तेरी गत लखी न जाए। करो कृपा, की कह रहे कृपा कर तू मेरे ते, कि मेरा वस नहीं है कि मैं इस बाहर निकला बेकार, ये फिर भरम मेरा दूर होए। करो कृपा परम चूकई, मैं सुमत देहो समझाए। तू मैनू बुद्धि दे, सुमत दे, तू मेहर कर। वो करदा मेहर क्योंकि सुनदा है, बोला थोड़ा रब दे कान भी है नहीं, सारा कुछ सुन रहा हो। तेरे अंदरों जिहड़ी आवाज निकल रही है मन चों, ओनू सारा पता है। करो कृपा परम चूकई, मैं सुमत देहो समझाए। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। मानस जन्म दियो जेह ठाकुर, सो तै क्यों बिसरायो, सो तै क्यों बिसरायो। मुक्त होत नर जाके सिमरै, निमख नता को कायो, निमख नता को कायो। माया को मद कहाँ करत है, संग न काहू जाई, संग न काहू जा। नहीं हो जानी तेरे नाल, जेड़ा समान तू इकट्ठा कर रहा, तू अमीर बनना चाह रहे, इस माया के नाल नहीं जानी, गरीब रह जाएगा, भखारी रह जाएगा अंत वेले, जे तेरे पल्ले नाम धन नहीं होया। इस करके जे परमात्मा का भजन कीता ही अगे नाल जाना। की कहते गुरु महाराज कहते माया का कि मद ना कर बैठी कि मैं बड़ा सियाणा वा ते मैं सियाणप नाल बड़ा इत्थे समान इकट्ठा कर लिया, बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, मैं बड़ियां जमीनां जायदादां मेरियां हो गईयां ने। गुरु महाराज कह रहे ने संग ना काहू जाई, संग ना काहू जा। नाल नहीं जानी। वेख तेरा गवांडी रिश्तेदार किन्ना सौखा सी, किन्ना अमीर सी, नाल कुछ लै गया, छड़ गया ना इत्थे। जे ओ नाल लैके जा रहे फिर तू भी इकट्ठा कर, जे ओ छड़ गया तो तू भी छड़ जाना। संग न काहू जाई नानक कहत, चेत चिंता मन होए है अंत सहाय। वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਬਿਖੈ ਬਿਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਤਜੀਐ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਚੂਕਈ। ਬਿਖੈ ਬਿਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਤਜੀਐ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਐ, ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਚਮੜ ਜਾਂਦੀ ਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਕਈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ, ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਚਮੜੀ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ, ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਮੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਐ, ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁਣ, ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਚਣ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਅਜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜੁੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸੇ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਬਬੇਕਾ। ਬਬੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਸਿਆਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਬਬੇਕ ਬੁੱਧ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹੈ ਗੀਤ ਹੈ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ